नमस्कार साथियों, रीड के लेवल 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ अपना लैंगुएज सैकेंड पंजाबी के अंदर एक टॉपिक चल रहा सी कविता के बारे। तो उस दे अंदर आप देख रहे सी कविता के तत्त। तो अज की इस क्लास के अंदर आप देखना है कविता के बाकी के बचे हुए तत्त ने जिन्हों के अंदर कल्पना आ जाता है, बिंब बिंबावली आ जाता है, रस छंद अलंकार आ जाते हैं, उन्होंने दे बारे देखांगे। तो इस तो पहले वाली वीडियो जिहड़े मेरे साथियों ने नहीं देखी तो वो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। रीड 2021 आपको उत्थे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस के अंदर इस बार जो आपको सिलेबस के अंदर टॉपिक जोड़े गए हैं कंप्लीट वीडियो मिलने वाले हैं, या फिर नवे आपको जो पढ़ाए जा रहे हैं वो उत्थे आपको कंटीन्यू मिलते रहेंगे। तो साथियों गल करते हैं कि कविता के अंदर असल के अंदर कल्पना है जी वो की है, क्योंकि इस तो संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहले आप कल्पना के बारे गल करांगे। कल्पना तो बिना किसी कविता की सिरजना असंभव है, यानी इनू आप ठीक नहीं मान सकते। जेकर कल्पना नहीं है तो कविता का सिरजना हो ही नहीं सकती। कविता नू किवें आप लिख सकते हाँ, क्योंकि कल्पना तो बिना सिरजना की कुख बाझ होंदी है, यानी वह जन्म नहीं हो सकता। इयों कहो दूजे शब्दों कि जेकर कल्पना नहीं है तो समझो कि कविता की सिरजना लई कुख है जिहड़ी वो बाझ है। जिवें बंजर धरती उपर कुछ नहीं उगदा, उवें ही कल्पना विहूणा मनुख कुछ नहीं सिरज सकता। कल्पना तो आप सब समझते ही होंगे, यानी वो कोई विचार ख्याल जिन्होंने काल्पनिक तौर पर यानी चाहे वो है या नहीं है पर उन्होंने अपने दिमाग के अंदर संजो के फिर शब्दों के मार्फत वो एक जो रचना रचता है तो फिर वो कविता का रूप धारण करती है। यानी किसी ऐसे विषय के बारे कोई विचार के बारे कोई विचार घड़ लेना जिन्होंने आप कल्पना कह सकते हैं, उसके अंदर सिरजना का बीज पुंगर ही नहीं सकता। इसलिए कल्पना कविता का एक होर जरूरी तत्त है, यानी कविता का एक इंपॉर्टेंट तत्त के तौर पर आप किसनू मान सकते हैं, कल्पना नू मान सकते हैं। क्योंकि पहले कल्पना करनी पएगी फिर ही बाकी गल्लां आउंदियां ने। अंग्रेजी कवि कालरीज के अनुसार कविता तो कल्पना की ही पैदावार है। हुण अंग्रेज कवि जिहड़ा कालरीज है वो की कहता है, वो मुताबिक कविता हुंदी है जिहड़ी वो एक कल्पना की पैदावार हुंदी है जी, यानी जिहड़ी कल्पना की कवि ने उसनू अपनी कविता के अंदर जगह दे दी। तो कविता के अंदर जिहड़ी कल्पना ही एक पैदावार कह सकते हैं। कल्पना घाड़त जां रचना करने वाली शक्ति है जो हर एक बंदे विच विद्यमान होंदी है। यानी कल्पना की है, ये असल के अंदर वो एक घाड़त या विचार नहीं या फिर विचारां की ऐसी शक्ति है जो हर एक इंसान के अंदर मौजूद तो होंदी है पर कल्पना करन दी जिहड़ी समर्था है वो हर एक के अंदर नहीं होंदी। कल्पना की शक्ति नाल ही कवि अणवेखे ते अणजाणे दृश्यां ते वस्तुआं नूं साडे सामने इस तरह चित्रित करता है कि वो सचमुच ही देखे भाले जापते ने अते उन्हां विच असीं अपणत पा लैंदे हां। अपणत पा लैण दा मतलब है कि असीं उस चीज़ां दे नाल उन्हां गल्लां दे नाल या फिर वो दृश्य तुसीं देखे भी नहीं है तो उन्हां दे बारे तुसीं सुनिया भी नहीं है, फिर भी उन्हां दे नाल तुसीं मन तो जुड़ जाते हो, अपने दिमागी तौर पर जुड़ जाते हो, जिसनूं तुसीं भावनावां कह सकते हो, संवेग कह सकते हो। तो ये टॉपिक है साडे ये साइको के टॉपिक ने। अज तो कोई 300 साल पहला दशमेश गुरु के साहिबजादे सरहंद दीयां नीहां विच चिनाए गए। आ गल तुसीं सुनी होएगी, आप सब ने पढ़ी होएगी ना, तो आपां उन्हां नूं इत्थे नोट कर लेना साथियों। मेरा आप नूं ये समझाउण दा मकसद है जिवें कि इत्थे गल दसी है कि जिवें कि वो साहिबजादे ने जिहड़े जिन्हां नूं नीहां च चुनाया गया, आपां उन्हां दे बारे पढ़िया है, आपां उन्हां दे बारे सुनिया है। उस दूर बीते हुए महान साके का बयान अज भी कवि इस तरह कर दिंदा है जिवें वो सारा महान कारनामा उस दियां अखां दे सामने वापरिया होवे। इहो कल्पना का कमाल है। ये हुण गल समझ आ गई होएगी आपदी। यानी आपां जो पढ़ते सुनते हाँ, कवि अपनी कविता के अंदर उसनूं जगह दिंदा है। आपां नूं इस तरीके नाल वो सारी कहानी अपनी कविता के अंदर बन के पेश करता है जिवें आपां नूं इउं लगे कि कवि ने यह दृश्य देखा है।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਲਪਨਾ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ, ਸਰੋਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ, ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਕਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਮਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਛੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਛੰਦ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਸ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਹੀ ਛੰਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਛੰਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਪੈਰਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਛੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,
ਪਰ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਦ ਯੁਕਤ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਛੰਦ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਸਿਰਫ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਵਧੇਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਛੰਦ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਛੰਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੰਦ ਕਾਵਿਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਉੱਭਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜਨ, ਤੋਲ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਲੈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਛੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਤ, ਚੁਪਈ, ਕੋਰੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੋਲ ਤੁਕਾਂਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਲੈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੰਦ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਛੰਦ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਰਤਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਕਾਂਤ ਯਾਨੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਤੋਲ, ਤੁਕਾਂਤ ਤੇ ਵਜਨ ਛੰਦ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਲ, ਤੁਕਾਂਤ ਤੇ ਵਜਨ ਇਹ ਛੰਦ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤ, ਸਵਈਆ, ਦੋਹਰਾ, ਸੋਠਾ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ, ਅੜਿੱਲ, ਕੋਰੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਰੂਪ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਪਰਾਮਈ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਅਣਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਵੀ ਕਾਵੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਾਟਾ ਤੇ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਬਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ +2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਜ਼ਲ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਗਜ਼ਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਛੰਦ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਨੇ। ਛੰਦ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਛੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੰਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੰਦ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਕੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਦ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰਸ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਵੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਗਲ ਬਾਝ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗੀਤਾ ਬਾਝ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝਣ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਓਗੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।